بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، السيد عميد كلية العلوم، السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة، زملائي الأساتذة، إخواني الطلبة، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه جامعة مولاي إسماعيل برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية في موضوع آفاق رسم استراتيجية للبحث العلمي في ميدان الآداب والعلوم الإنسانية. فمباشرة أعطي الكلمة للسيد الرئيس ليفتتح هذا اليوم الدراسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعتبر اليوم هو يوم تاريخي في جامعة مولاي إسماعيل، لأنه أظن أنه في أول مرة في تاريخ جامعة مولاي إسماعيل يتم تداول البحث العلمي، المعيقات والآليات والتطوير وتدبير شؤون البحث العلمي داخل مجلس الجامعة. أول مرة أعطيت دورة تقريبا بكاملها للبحث العلمي، فيما ذلك دعم معايير التقييم وإلى غير ذلك. ولأول مرة كان أعضاء مجلس الجامعة الذي باسمكم تقدم لهم بالشكر الجزيل، كان نقاش حول كيف يمكن لنا جميعا النهوض بهذا المحور الأساسي الذي يرتبط به الإشعاع الأولي للجامعة، لأن الجامعات المحترمة، الجامعة الدولية المصنفة، تصنف أولا وقبل كل شيء عن طريق البحث العلمي، فهو الذي يكون إشعاعا كبيرا. وكذلك كل ما كان البحث العلمي متطور داخل جامعة ما، كل ما كان التكوين والتدريس متطور، لأن هناك علاقة جد وثيقة بين التدريس والبحث العلمي. فكل ما كان الأستاذ الباحث يشتغل في البحث العلمي، كل ما كان له اسم داخل الساحة العلمية ومحترم من طرف زملائه، وكذلك من طرف الطلبة الباحثين أو الطلبة الذين يزاولون دراستهم في سلك إجازة وإلى غير ذلك. فاغتنمت هذه الفرصة التي أعطيت لي من طرف مجلس الجامعة الذي قرر تنظيم هذه الأيام الدراسية حول البحث العلمي. قررت أن أقدم لكم استراتيجية تطوير جامعة مولاي إسماعيل من خلال ما نقوم به بطبيعة الحال بمصادقة كاملة وشفافة من طرف أعضاء مجلس الجامعة. كما قررت، وهذا كان اقتراح لي حين توليت رئاسة جامعة مولاي إسماعيل، أن أفرق بين الحقول العلمية، لأن في التاريخ كان دائما الحقول هي مجموعة، وكان الاحتكار، رغم أنني علمي ورغم أن السيد عميد كلية العلوم متواجد معنا اليوم، فكان الاحتكار من طرف الحقل المعرفي أو الحقل العلمي للعلوم والتقنيات. فرأيت أن هناك حيف، وقررت، هذا كان اقتراحي لمجلس الجامعة، أن نفرق بين الحقول المعرفية أو العلمية، فيما ذلك العلوم والتقنيات، العلوم الإنسانية والآداب والعلوم الإنسانية، وكذلك العلوم القانونية والاجتماعية. فبهذه المناسبة أشكر أولا السادة رؤساء المؤسسات الذين حاضرين معنا، إنهم أولا يسهرون على تدبير الجيد لمؤسساتهم، بما فيهم السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة السيد محمد ياسين، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السيد أحمد المحمودي، والسيد حميد المير عميد كلية العلوم. وكذلك أشكر أعضاء المجلس الجامعي المتواجدين معنا كل بصفته،
الأساتذة الباحثين من المؤسستين أي المدرسة العليا للأساتذة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية التي نتواجد برحابها. وكذلك أشكر جميع من لبى الدعوة للحضور معنا في هذا اليوم الذي أعتبره كما قلت في البداية هو يوم تاريخي. سأمر باللغة الفرنسية. العرض قدمته أو حضرته باللغة الفرنسية. Stratégie de développement de l'Université Moulay Ismaïl qui va s'articuler autour de trois grands volets, à savoir le développement académique et universitaire, la recherche scientifique et la coopération, la gouvernance et la généralisation des techniques d'information et de communication. Alors notre université actuellement, il est résumé avec les chiffres que vous avez là. Nous avons pratiquement 144 filières, dont 120 qui sont ouvertes. Nous avons 21 diplômes, nous avons 7 formations en codiplomation. Sur l'effectif des étudiants, nous frôlons les 60 000. Nous avons compté un petit peu les étudiants en chevauchement. Les établissements, nous avons 9 établissements, 5 facultés, 4 écoles. Sur le plan recherche et innovation, nous avons 223 structures de recherche, dont 186 équipes et 37 laboratoires. Je ne compte pas le centre de recherche, puisque le centre de recherche, ils sont en train de s'accréditer. Donc il y a une procédure sur laquelle nous avons commencé à travailler. C'est un encouragement, vous allez le voir aussi dans mon exposé. Nous avons 18 formations doctorales, sans compter les 2 autres qui sont à la faculté de lettres, qui vont bientôt voir le jour, Inch'Allah, dont le coordonnateur c'est Mohamed Larouz. Je vous remercie pour sa présence, et c'est Aïd Zemzali, je ne sais pas s'il est là. Nous avons 2 autres formations qui vont aussi voir le jour. Nous avons 5 centres des études doctorales, qui sont répartis dans les champs disciplinaires. Sur le plan coopération internationale, nous avons pratiquement plus de 125 coopérations internationales qui sont très importantes. Vous allez recevoir incessamment, je crois que c'est Omar, le vice-président chargé des affaires académiques, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie pour le travail qu'il a accompli. Vous allez recevoir les annonces de bourses qui commencent à venir au sein de notre université. Vous allez le recevoir à chaque établissement. J'espère qu'il y aura une excellente diffusion sur tout ce qui est doctorat, master et post-doctorat aussi. Alors, nous avons 35 projets et programmes internationaux. Je vous donnerai quelques-uns après avec le flux, les recettes que nous recevons. Sur le plan capital humain, nous tournons autour de 910 enseignants-chercheurs, 606 administrateurs et nous avons des partenaires de l'ordre de 320 partenaires. Alors, sur la stratégie, depuis que je suis président de l'Université Moulay Ismaïl, janvier 2015, je œuvrais à travailler sur les 4 axes qui sont très importants: l'offre de formation initiale et continue, l'encouragement de la recherche scientifique et la promotion de la coopération, la gouvernance avec la généralisation des systèmes d'information et l'encouragement des activités estudiantines. Et ceci, bien évidemment, doit être basé sur les indicateurs de performance pour savoir est-ce qu'on est en bonne santé ou pas et sur quel volet nous devons accentuer nos efforts. Alors pour la recherche scientifique et coopération qui nous intéresse aujourd'hui, mon rôle en tant que président est soutenu par le conseil de l'université, c'est soutenir les structures de recherche accréditées. Nous avons des structures qui ont été accréditées, c'est des équipes, c'est des laboratoires, bientôt des centres de recherche. Il faut les soutenir financièrement par des budgets, par des dotations qui peuvent dynamiser leur activité. Encourager la production scientifique. Vous savez que l'Université Moulay Ismaïl a connu un déclic à un certain moment et vous allez voir que depuis que nous avons mis en place l'encouragement par le remboursement des frais de publication, quoique la méthode, on va dire, est un peu lente, mais ça on y peut rien, on verra comment y remédier. Nous avons une productivité ou une production qui commence à devenir relativement importante. Inciter les chercheurs à s'impliquer dans les appels à projets, ça c'est le rôle d'une cellule que nous avons mis en place, la cellule d'accompagnement et de montage des projets, et nous avons eu quelques projets très importants, je vous donnerai quelques indications. Et enfin, soutenir la mobilité internationale. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, et nous espérons, lorsque nous aurons beaucoup de flux, vous avez, ça c'est, je ne sais pas si vous avez l'information, je sais que la majorité ont, c'est que vous avez une mobilité internationale par enseignant par année. Donc il suffit d'avoir là où vous y allez, etc. Alors je œuvrerai, comme je l'ai dit avec le conseil d'université, à distinguer les champs disciplinaires, les sciences humaines et sociales, les sciences techniques, ST, et les sciences juridiques et économiques, SGE.
Alors sur le plan recherche scientifique et technique, le soutien des structures de recherche, cette année nous avons financé 141 équipes de recherche avec un montant de 3,3 millions de dirhams. Donc vous avez reçu, à travers vos chefs d'établissement, vous avez reçu cette dotation. Nous avons également soutenu les appels à projets UMI 2016 avec un montant de 5 millions de dirhams. Vous allez, je crois, je donnais les résultats aux chefs d'établissement. Normalement, vous devez les recevoir incessamment, les équipes ou les projets qui ont été retenus pour financement. Pour la production scientifique, cette année, nous avons soutenu, c'est-à-dire l'année 2016, nous avons soutenu pratiquement 2 millions de dirhams comme soutien aux publications scientifiques. Nous avons également soutenu avec un montant de 1,5 milliard de dirhams les manifestations scientifiques que nous considérons et que nous jugeons que c'est un facteur déterminant dans le rayonnement de notre université à travers, à l'échelle nationale, mais à l'échelle aussi internationale, puisque nous accueillons des délégations de partout, de tous les continents. Pour les projets de recherche, nous avons, ça c'est ce que nous avons reçu, accrédité à travers soit régional, soit national. Nous avons 8 projets régionaux qui ont une dotation de 5,7 millions de dirhams, et nous avons eu 11 projets nationaux avec un montant de 19 millions de dirhams. Ça, c'est des flux, des recettes que nous avons reçues actuellement. Le rayonnement de l'université à travers le monde, nous sommes impliqués dans 14 projets internationaux avec un montant de 8,6 millions de dirhams. Ce qui nous fait un soutien, c'est-à-dire ce que donne l'université, un total de 11,8 millions de dirhams, et ce que nous avons reçu dans ce volet de recherche scientifique et technique et coopération, nous avons reçu 33 millions de dirhams. Ce qui fait que nous sommes excédentaires. C'est une excellente chose. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire de l'excédent que nous avons. Une partie, bien sûr, va aller au portefeuille des projets, mais il y a une dotation qui va être prise. Alors, pour les équipes de recherche, donc les dotations allouées, par exemple, la faculté des lettres et la faculté LNS qui sont présents parmi nous aujourd'hui, la faculté des lettres a reçu 279 000 dirhams, et l'ENS a reçu 291 500 dirhams pour le soutien des structures de recherche dans les dotations qui ont été accordées. Pour la production scientifique, en 2014, vous voyez que 2013, on était à 244 publications. En 2014, nous sommes à 538. Je suis sûr qu'en 2015, on passera encore un chiffre plus élevé, et j'espère que cette évolution se fera continuellement. Mais bien évidemment, il faut l'encourager, le soutenir, il faut persévérer dans le soutien de cette production. Alors, ce qui prend la part du lot dans la production scientifique, c'est la raison pour laquelle on a toujours considéré la fac des sciences comme étant la locomotive de développement de la recherche scientifique. Vous voyez que la production scientifique, plus de la moitié, sont produites par la faculté des sciences, pratiquement 53,5%. Nous avons la fac des lettres qui est un peu timide, mais j'espère que ça va bouger avec la restructuration qui a été initiée ces dernières années. Nous sommes à 1,9%. L'ENS, elle dépasse la fac des lettres, hein, quand le nombre est un peu faible, il est 5,8. Donc bon, ça c'est un constat, c'est des chiffres que je vous donne, mais j'espère que ça vous encouragera à produire encore mieux et beaucoup plus. Alors, les dotations que nous avons allouées, je pars sur le principe, les membres du conseil d'université en savent, nous avons une dotation ministérielle qui est de l'ordre de 0,3 millions de dirhams, c'est-à-dire pratiquement 3,9 millions de dirhams. Et nous sortons de notre université un budget de plus de 10 millions de dirhams. Ça veut dire que nous essayons de faire les efforts pour encourager la recherche scientifique, malgré que la dotation est très faible qui nous est accordée par le ministère. Ça, les membres du conseil d'université le savent. Alors, sur les dotations allouées, vous voyez qu'à travers les années, hein, il y a une nette augmentation, et je vais œuvrer à ce que cette augmentation continue pour encourager la production scientifique. Alors, les appels à projets, il y a eu 3 appels, 2011, 2013 et 2016. On est passé à 5 millions de dirhams en 2016. En 2017, grâce au conseil d'université que j'ai proposé, on passera à 7,5 millions de dirhams et qui sera lancé bientôt, puisque ces journées font qu'on aura des recommandations, on aura des conseils, on aura des directives, et à travers ces recommandations, on va lancer les appels à projets 2017. Alors, le nombre de mobilités par établissement, là aussi, la fac des sciences prend la part du lot, en fait, c'est un tiers de cette mobilité internationale. La fac des lettres, elle est à 13%, c'est un chiffre qui est correct, et l'ENS, pratiquement, il n'y a aucune mobilité.
ça, c'est un message que je donne aux enseignants de chef d'établissement et aux enseignants de l'ENS. Vous avez un droit, il faut en profiter. C'est un droit, ce n'est pas une faveur, il faut en profiter. Alors, sur le plan coopération internationale et partenariat, nous avons aujourd'hui, nous avons pratiquement 320 partenaires, comme j'ai signalé à la première page. Les projets Erasmus+, H2020 et les actions intégrées, Intra-Afrique, etc., nous accordent une recette de 41 millions de dirhams. Nous avons plusieurs événements régionaux, nationaux, internationaux que nous avons organisés, qui nous reviennent et qui nous ont coûté 3,1 millions de dirhams. Nous avons les mobilités qui nous ont coûté 1,050 millions de dirhams. Nous avons 18 conventions nationales et internationales conclues. Et nous avons des parcours de formation internationale. Vous savez que notre université, il est la seule qui organise des formations en allemand, sur les bachelors. Et nous avons aussi des co-diplomations dans notre filière. Nous aimons bien, grâce au soutien des chefs d'établissement, que vous fassiez, que vous développez des formations en co-diplomation. Ça rapporte des recettes propres, ça rapporte un dynamisme, mais c'est aussi un rayonnement. Ce qui fait que nous avons un soutien de 1,3, c'est ce que nous donnons, et nous recevons en recette un flux de 41,3 millions de dirhams. Alors la stratégie pour 2017, nous continuons à renforcer ce rayonnement à l'international par le développement des partenariats. D'ailleurs, j'étais en délégation en France et il y a l'Université du Tour qui est très intéressée par développer des coopérations dans le domaine des sciences humaines. Nous avons invité le président de l'université pour justement discuter avec vous sur les éventualités de coopération. Nous avons beaucoup de champs disciplinaires sur lesquels ils veulent se pencher. Augmenter davantage le flux financier par des contrats projets, des partenariats stratégiques sur des actions définies, soutenir davantage l'organisation de manifestations scientifiques. Entre parenthèses, nous avons constaté que les manifestations scientifiques ne sont pas réglementées, donc nous sommes en train de travailler sur un règlement intérieur de l'organisation de manifestations, bien évidemment qui doit être validé par le conseil d'université, va être discuté dans la commission de recherche scientifique, et il va être validé par le conseil d'université, parce que nous avons constaté qu'on donne la même dotation à un groupe de personnes, par exemple une dizaine de personnes, et un groupe de 100 personnes, c'est anormal. Et aussi les champs disciplinaires, il y a des manifestations de grande envergure, il y a des manifestations, on va dire, qui s'organisent en une semaine, il y a des manifestations qui durent une demi-journée, etc. Et donc on a veillé à ce qu'on ait un règlement. Moi je considère que plus on structure, plus on est clair, plus on est motivé à travailler, parce qu'on évite tout mélange de choses qui sont peut-être décourageantes. On œuvrera également à renforcer la mobilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'on étudie la recette que nous avons. Au lieu de rester par exemple à une mobilité par enseignant par année, pourquoi pas ne pas passer à 2 mobilités par enseignant par année. Et ça c'est aussi très important, parce que je sais qu'à travers la mobilité, nous pouvons nouer des contacts avec des laboratoires, des chercheurs, etc. Et à travers ces contacts, on peut monter des projets, on peut s'impliquer dans des programmes. Et ceux qui l'ont déjà fait le savent très bien. On va inciter les structures de recherche à s'impliquer dans les programmes de coopération internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir ces structures de recherche, de les soutenir financièrement. Nous allons aussi augmenter cette dotation à partir de rapport d'activité qu'on va vous soumettre bientôt pour que vous nous renvoyiez vos rapports d'activité. À travers ce rapport, on va essayer encore d'augmenter ce soutien. On va soutenir la création de parcours de formation internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est les deux co-diplomation, double diplomation, qui nous donne un flux d'argent très important et aussi un rayonnement à travers à l'échelle internationale. Alors les perspectives, ce qui vous attend en 2017, il y a des appels à projets de la région Fès-Meknès. Ils nous ont alloué cette année 24 millions de dirhams, c'est-à-dire aux universités de la région. Ils l'ont dit au conseil d'université, d'ailleurs tous les membres qui étaient présents. Donc l'année précédente, c'est-à-dire 2016, ils nous ont accordé, quand je dis ils ont accordé à la région 4 millions de dirhams, mais en 2017, ils accordent 24 millions de dirhams. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des bourses aussi pour les chercheurs, pour les doctorants. Il y aura des appels à projets. Et donc j'espère que vous allez vous préparer à soumettre des projets pour le développement de la région Fès-Meknès. C'est très important. Cette année, 2016, nous avons eu 7 projets. C'est un financement de pratiquement 5 millions de dirhams.
tous les projets sont à la faculté des sciences. Un seul qui est à l'UST, le consultant technologique, mais les 6 autres sont à la faculté des sciences. Vous voyez que les enseignants de la faculté des sciences sont prêts et n'attendent que l'occasion des appels à projets. Donc, il n'y a pas de miracle, il suffit de se mettre, je dis, au garde. Il y aura aussi les projets de la région de Ratiafilat, qui, avant le conseil de la ville, nous ont accordé 1,5 million de dirhams, dont 200 000 pour le soutien des manifestations scientifiques et 1,3 million de dirhams pour les appels à projets. Vous allez le recevoir bientôt. On travaille sur les formulaires. Ils ont demandé des experts de notre université et donc vous recevrez bientôt l'annonce de ces appels à projets. Nous avons aussi la région, puisque notre université fait partie de 3 régions. Jusqu'à présent, dans les 2 régions qui régissent, Dra'at-Safilat et Knesfez, on attend la région Nimna-Knefra. On va essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous accorder ou nous soutenir pour que notre université joue son rôle, qui est le développement ou la contribution au développement régional. Nous avons des programmes de coopération internationale, des appels qui ont été déjà lancés, Intra-Afrique, Erasmus+, H20 et d'autres programmes. Il suffit de consulter le site web. J'essaye à ce que notre site web soit d'actualité. Nous avons des personnes qui normalement doivent vous accompagner. Je crois que vous avez une cellule et nous avons aussi à la présidence une cellule d'accompagnement et de montage de projet, comme je l'ai signalé dans l'exposé. Nous avons aussi des programmes nationaux avec le Centre national de la recherche scientifique et technique, le ministère qui offre aussi qui lance des programmes, l'OCP, RISEN, etc. Donc il y a beaucoup d'opportunités, il suffit d'être en communication avec l'information dans les délais. Parce qu'en fait, des fois, on reçoit des informations avec un délai qui est très court. C'est la raison pour laquelle je vous dis, préparez-vous à l'avance, ayez des projets qui sont avec une vision et sur lesquels vous excellez. Et donc, dès que vous avez un appel qui correspond à votre thématique, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition de vous accompagner dans ces appels à projets. Alors, toutes ces recettes, évidemment, nous prenons 20% de ces recettes, soit c'est un projet qui est hébergé à l'université, donc à la présidence, et donc c'est la présidence qui prend les 20%, soit il est hébergé au sein de l'établissement, et là c'est 10%, établissement, 10% université. En tous les cas, les 20% que nous allons prélever vont servir à renforcer les infrastructures et l'acquisition de matériel, le soutien des formations scientifiques et techniques pour le personnel, le soutien de l'organisation de manifestations scientifiques et le soutien de la mobilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on aura un flux supplémentaire, on pourra passer à 2 mobilités par enseignant par année. Alors évidemment, la gouvernance qui est très importante, et j'espère que depuis que je suis président, j'ai travaillé ce qu'on est un climat agréable de travail, un climat de confiance, un climat où l'information circule en temps réel, ou un climat où il n'y a rien qui nous cache, puisque nous sommes tous issus de notre université, nous aimons notre université, nous l'apportons sur notre dos, dans notre cœur, et nous voulons qu'il soit meilleur par rapport à ce qui nous entoure, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Et je crois que lorsque j'habite dans une maison, je souhaite que ma maison soit claire, soit propre, soit organisée. Et notre maison, c'est l'Université Moïse-Meï. J'espère que nous devons l'apporter dans notre cœur. Alors, pour la gouvernance, je n'ai jamais pris de décision sans consultation préalable. Cette consultation, je la discute avec mes collègues responsables des établissements, qui après, on la soumet au conseil d'université, qui d'abord, on la passe par les commissions qui sont thématiques, soit la commission de recherche académique, etc. Et une fois la proposition faite, on la donne au conseil d'université qui la valide. Et chaque membre du conseil d'université a le droit de donner son avis, d'être favorable, de s'opposer, il y a une discussion. Mais quand on prend une décision, c'est la décision du conseil d'université. Ce n'est pas une décision de quiconque, ni du président, ni d'un membre, ni d'un groupe, mais c'est la décision du conseil d'université. Alors j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, l'idée m'est venue hier, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui qu'après chaque conseil d'université, vous recevrez un compte rendu à travers la communication. Donc vous devez être informé parce qu'il y a un problème de désinformation qui circule des fois et on reçoit une information qui est fausse. J'ai décidé, l'idée m'est venue hier soir, qu'à partir d'aujourd'hui, chaque conseil, d'ailleurs je travaillerai même sur les comptes rendus précédents, c'est-à-dire les rapports LPP, je vous enverrai à tous les enseignants, mes collègues chercheurs, tous les enseignants, je vous enverrai les comptes rendus des conseils d'université. Comme ça, vous avez la transparence totale. Et ça, je veille et je veillerai
à ce qu'on ait l'information correcte et non pas la désinformation. Alors sur la gouvernance et la gestion, la généralisation d'éthique, il y a beaucoup de choses que nous essayons, que nous avons déjà fait à l'université. Par exemple, la formation du personnel. Je suis conscient que lorsque nous avons un personnel administratif et technique performant, il va vous aider, il va aider notre université à mieux se développer, il va vous accompagner, ce personnel. Donc nous avons programmé des formations, j'espère qu'on va les généraliser, on va commencer à l'université. Il y a par exemple les langues, l'anglais que le personnel de la présidence, puisque je sais qu'il y a des programmes de coopération internationale, il y a beaucoup de choses, donc ils doivent maîtriser un minimum de langue. La création d'un service d'audit et de contrôle de gestion qui va un petit peu accompagner les établissements dans leur gestion. La gestion informatisée du budget, il est quasiment généralisé au sein de notre université. Nous allons aussi veiller à ce que nous allons encourager à ce qu'on ait des sources importantes de revenus à travers les recettes propres, soit des formations continues, les partenaires, les projets, etc. Nous travaillons, c'est vers juillet, nous allons sortir les manuels de procédure parce que nous devons avoir une université qui fonctionne avec des manuels et non pas avec ce qu'on appelle des habitudes. On parle souvent du mot, moi je suis de l'université Moïse Ismaïl, mais le mot, le off, revient à chaque fois. Moi j'ai cassé ce mot, c'est-à-dire les habitudes. On doit travailler avec des procédures, des manuels qui sont réglementaires en respectant le cadre législatif qui régit l'enseignement supérieur. L'amélioration du taux de réalisation du budget, donc on arrive difficilement à dépenser notre budget. Parce que quand je suis arrivé, on me dit on a très peu d'argent, on a un budget qui est relativement faible. Et quand je vais au reste à payer, par exemple, je me rappelle en 2013, l'université a perdu pratiquement 25 millions de dirhams. Parce que c'est de l'argent qui était disponible, qui n'a pas été engagé. Et parallèlement, on voit que nos collègues on va dire, ils critiquent la faible dotation que reçoit notre ministère, que nous donne notre ministère. Ce qui fait que nous devons d'abord dépenser ce que nous avons et demander après. Peut-être vous le dites, qui vous permet de l'être. Donc il faut qu'on veille à ce qu'on ait cette dynamique de bonne gestion et de bonne gouvernance. Alors, parmi les structures qui sont mises en place jusqu'à aujourd'hui, la clinique juridique, c'est une clinique qui regroupe d'experts juristes de la faculté de droit, d'experts économistes de la faculté également de droit, et qui est à la disposition de tout le monde. Nous avons impliqué des juges, nous avons impliqué des magistrats, nous avons impliqué des procureurs qui sont associés à cette clinique. Et donc tout problème, que ce soit personnel ou dans le cadre administratif ou dans le cadre du travail, vous pouvez vous référer au coordonnateur qui aujourd'hui, c'est Khalid Razi, qui est à la disposition de l'université Moïse Ismaïl. Il n'est pas à la disposition du président, mais à la disposition de notre université. Il est à votre écoute. Il peut vous répondre sur tel ou tel problème. Sachez que c'est plus un conseil qu'une résolution, parce qu'après, il faut aller vers l'avocat, il faut aller vers le tribunal, etc. Mais déjà, vous avez un bon conseil juridique économique pour une problématique donnée. Nous avons mis en place une cellule technique qui accompagne les projets de construction, puisque nous savons que notre université est en train de s'étendre, de construire des infirmières, de construire des salles, de construire des centres de recherche, etc. Et donc il faut que l'on soit couvert, puisque nous ne sommes pas des entreprises, nous ne sommes pas des bureaux d'études, nous ne sommes pas des spécialités génie civil, ni des géotechniques, etc. Donc nous avons mis en place une cellule technique qui est opérationnelle. D'ailleurs, les chefs d'établissement peuvent en témoigner et ils commencent à se sentir plus soulagés de ce fardeau qui est relativement difficile. Vous savez que lorsqu'on construit quelque chose, et que le premier responsable, c'est le maître d'ouvrage. Et ce qui fait que nous devons nous protéger par les spécialistes. Nous avons aussi mis en place la cellule de montage des projets, un collège doctoral que nous essayons de dynamiser, parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les centres des études doctorales sont flous. Il n'y a pas de texte qui régit ça, il y a des textes qui sont anciens, mais chaque établissement essaie de gérer à sa manière ce problème de doctorat. Et donc nous avons mis en place un collège des centres, un collège doctoral qui est constitué des directeurs des centres des études doctorales de chaque établissement.
et donc qui doivent normalement mettre en place des procédures communes. D'ailleurs, les dates, on a essayé de... Il y a du travail à faire, je n'ai pas dit que c'est efficace, mais nous essayons de le dynamiser d'une manière encore davantage. Nous avons mis en place une cellule de contrôle, nous avons recruté 2 personnes qui sont en train de se former, mais qui feront le tour des établissements pour des problématiques dans lesquelles ils doivent trouver des solutions. Une cellule de communication qui est plus ou moins efficace, on ne va pas dire qu'à 100%, mais il y a aussi la faute à nous, c'est-à-dire aux chercheurs, les enseignants-chercheurs, il faut consulter les sites et nous donner vos remarques, parce qu'on essaie de mettre les informations en temps réel. Dès qu'on la reçoit, vous l'avez sur le site, et ce qui fait qu'il faut consulter les sites. Alors, pour tout ce qui est système d'information, nous avons en place une gestion financière très transparente, il n'y a plus de flou. J'invite tout le monde, ceux qui veulent voir ou connaître quelque chose, sont les bienvenus. L'université, la présidence, le président est à votre disposition. Nous avons mis en place un système de gestion du personnel grâce à Sahamid Emir qui est présent parmi nous. Donc, nous pouvons avoir toutes les données en temps réel, tout ce qu'on peut. Nous avons mis en place la gestion du courrier. Actuellement, c'est à la présidence, mais je vais la généraliser, parce que je sais que nos collègues chercheurs et le personnel administratif technique critiquent un peu le délai d'arrivée d'un courrier, d'un service vers un autre, etc. Vous allez le voir prochainement à travers un système d'information. La gestion des étudiants, c'est Omar Ousseouedi est en train de dynamiser un projet, parce que à travers un projet, nous allons avoir la transparence totale. Il n'y a pas d'étudiants qui vont réclamer tel ou tel problème. Et tout ceci, c'est dans le cadre de l'aménagement ou la mise en place du système de management de qualité. Pour l'année 2017, nous continuons à développer la formation continue pour tout le personnel de l'université. J'ai commencé par la présidence. Il y a des établissements qui ont fait des formations pour leur personnel, mais j'essaierai. Cette année, nous allons mettre en place une formation diplômante et certifiante qui va être généralisée à tout le personnel sur la gestion administrative, la gestion économique, la gestion financière. J'espère que le personnel administratif et technique s'impliquera parce que c'est former ou construire son CV. Renforcer les structures de contrôle de gestion du titre interne par la mise en place d'un système d'information. Nous continuerons donc à œuvrer dans ce sens. L'introduction de solutions informatisées pour une meilleure gestion financière. C'est surtout pour augmenter le flux de paiement et d'engagement, parce que nous avons constaté, mes collègues enseignants, chefs d'établissement, nous avons constaté que la majorité de budget se liquide dans le dernier trimestre, au cours du dernier trimestre, ce qui est mauvais. Ça veut dire qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de planification, mais il y a aussi un problème des enseignants-chercheurs qui, à la dernière minute, viennent pour engager un budget qu'ils ont. Et ce qui fait qu'il faut partir du principe que le besoin est là, il est annuel, donc ce n'est pas un besoin qui est ponctuel, c'est un besoin annuel. Donc il faut anticiper à partir du mois de janvier, février, mars, commencer à engager et vous allez recevoir, parce qu'après on réclame, ça on n'a pas acheté, ça on a, etc. Mais c'est la faute à nous tous, il y a beaucoup de choses que nous faisons et que nous critiquons après. La recherche de nouvelles sources de revenus, c'est grâce, comme je disais, aux formations continues, diplômantes, etc. Et je vais œuvrer à vous encourager à mettre en place des formations continues, évidemment, sur la base de formations initiales. L'instauration de l'auto-évaluation de la gestion des ressources financières pour remédier à d'éventuelles lacunes. J'espère qu'on aura à présenter le prochain conseil, on va présenter le budget avec toutes les anomalies que nous avons. L'amélioration du taux de réalisation du budget, comme je l'ai dit, ça c'est très important. Nous avons, je ne sais pas, vous l'avez mis sur le site internet, nous avons reçu le premier prix sur la gestion de la qualité, du management de la qualité, à l'échelle nationale. C'est un concours qui a été fait au niveau national. Notre université, à travers ces modes ou ces organes de gestion, nous avons été élus la première université dans la gestion de la qualité. Nous avons eu un grand projet avec l'Afrique. Vous savez que Sa Majesté le glorifié est en train d'ouvrir le Maroc sur son continent. Nous avons intégré l'Union africaine. Nous avons eu beaucoup de partenariats, de collaborations, que ce soit économique, que ce soit dans l'infrastructure, etc., avec les pays africains de notre continent. Notre université est la seule université, qui est la première université qui a eu un projet avec des partenaires tels que l'Afrique du Sud,
l'Éthiopie, le Congo, la Belgique comme partenaire technique et le Mozambique. C'est avec un budget de 4,34 millions d'euros. C'est pour la mobilité du personnel, des étudiants et des enseignants-chercheurs à travers ces universités qui sont partenaires à ce programme. Et je tiens à vous remercier pour votre écoute. شكرا للسيد الرئيس على هذا العرض القيم. فقبل ان اعطي الكلمه للسيد مدير المدرسه العليا للاساتذه اريد فقط ان اذكر ببرنامج هذا اليوم. فبعد هذه الجلسه الافتتاحيه انتم مدعوون الى حفل شاي. فبعد حفل شاي سنعود الى جلسه علميه او تقديميه من طرف ستقدم فيها الاستاذه سهى الهوي مديرة مركز بكلية الآداب عرضا حول آفاق البحث بالعلمي بكلية الآداب، وأيضا سيقدم الأستاذ محمد أمين عرضا حول آفاق واستراتيجية البحث العلمي بالمدرسة العليا للأساتذة، وبعد ذلك سنفتح نقاش. أذكر أيضا فقط أن هذا اليوم الدراسي فهو تنظمه جامعة مولاي سليم إسماعيل، وبالتالي فإن الأستاذ عمر إيديل فهو عضو هذه اللجنة التي انبثقت من مجلس الجامعة والمكلفة بتتبع الأيام الدراسية التي تنظمها المؤسسات الجامعية، وبالتالي سيكون هو رئيس هذه الجلسة الثانية ليقدم تقريرا إلى في هذه اللجنة إلى السيد رئيس الجامعة حول آفاق واستراتيجية البحث في الآداب والعلوم الإنسانية في الاجتماع الذي سيعقده الرئيس في غضون الأيام المقبلة. في غضون الأيام المقبلة.